So, G.K. Chesterton in this essay speaks about the inconveniences in life. We all often have difficulties, problems in life. Then we may get upset, we may get embarrassed when things don't go our way. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് we should take a positive attitude. We should take a positive attitude, a right attitude. ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നാണ്. On running after one's hat. What do you understand from the title? Running after one's hat. You have seen English people wearing hats. തലയിലൊരു തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ആ തൊപ്പി കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകും. Then you run after the hat. You run after the hat. It is something awkward. Some feel it is humiliating. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് the hat flies off your head. You will be in an awkward situation. You will be embarrassed. You will be running after the hat. Most times it will be comic. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഹാറ്റിന് പിന്നാലെ ഓടുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും കാണുന്നവർക്ക് ഒരു കോമഡി ആകും എന്ന ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു വിൽ ബിക്കം വെരി അപ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോട് ഹൗ ടു ടേക്ക് എ റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി. That's what G.K. Chesterton is speaking. So there are more incidents, such incidents mentioned in the essay. Not only this thing that one has to run after one's hat when it falls off your head. I feel an almost savage envy on hearing that London has been flooded in my absence. Flood. A place to be flooded. അപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കും ആളുകൾ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ ചെസ്റ്റർട്ടൺ നേരെ തിരിച്ചാണ്. I feel an almost savage envy on hearing that London has been flooded in my absence. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സങ്കടം. അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ്.
So he feels envious. He feels jealous of the people who were present at the time. I feel an almost savage envy on hearing that London has been flooded in my absence, while I am in the mere country. My own Battersea has been. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ബാറ്റർസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്, ലണ്ടൻ അടുത്താണ്, എ ലണ്ടൻ സബർബ്. So his own native place, Battersea, is a beautiful place. It he imagines that it looked more beautiful in flood. സ്വതവേ നല്ല സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റർസി. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. He thinks that he has missed that experience. He has missed the beauty. I understand particularly favored as a meeting of the waters. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് താൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അനുഭവമാകുമായിരുന്നു. I need hardly say the most beautiful of human localities, now that it has the additional splendor of great sheets of water. There must be something quite incomparable in the landscape or waterscape. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, അപ്പോൾ ആകെ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിൽ വാട്ടർസ്കേപ്പ്. ഓർ മൈ ഓൺ റൊമാൻറ്റിക് ടൗൺ, Battersea must be a vision of Venice. He compares Battersea to Venice. വെനീസിനോടാണ് അദ്ദേഹം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിൽ, ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉള്ള സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ബ്യൂട്ടി, ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സ്പ്ലൻഡർ ഓഫ് വെനീസ്. വെനീസ് വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ട he compares Battersea to Venice. So he imagines those who brought vegetables, those who brought cabbages. They were bringing cabbages in a boat which is compared to gondola. വെനീസിൽ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന വള്ളങ്ങളാണ് ഈ ഗോണ്ടല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ ബാറ്റർസിയും, ദ ബാറ്റർസി ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു വെനീസ്. The greengrocer who brought cabbages to the corner of the Latchmere Road must have leaned upon the oar. അപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദി ബോട്ട് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് മീറ്റ് ഫ്രം ദ ബുച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഷോട്ട് അലോങ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് റിപ്ലിംഗ് സിൽവർ വിത്ത് ദ സ്ട്രേഞ്ച് സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ദി ഗോണ്ടല. ഗോണ്ടല എന്ന് പറയുന്നത് വെനീസിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് വള്ളങ്ങളാണ്. So that's what you see in the first paragraph. So Chesterton says that if you take a right attitude, such things like flood or fire will look very romantic, very beautiful. Romantic views of flood and fire. ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പേടിയോടുകൂടിയായിരിക്കും അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാകെ ഒരു പരിഭ്രമം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് എ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ടേക്ക് എ റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് സച്ച് ഇൻകൺവീനിയൻസസ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ് ദി അതർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ്
ടു ടേക്ക് എ റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ടേക്ക് എ റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാം. The true optimist who sees in such things an opportunity for enjoyment is quite logical. So you should see in such things an opportunity for enjoyment. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ അതൊക്കെയാണ് എന്നാണ്. An opportunity for enjoyment is quite as logical and much more sensible than the ordinary indignant rate payer. റേറ്റ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് പെയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻഡിഗ്നൻ്റ് മീൻസ് ആംഗ്രി. ചില ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനോടും മുറുമുറുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഗ്രംബ്ലിങ്, കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് എവറിത്തിങ്. ഇൻഡിഗ്നൻ്റ് റേറ്റ് പെയർ. പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ദേഷ്യത്തിൽ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം പേര് വെക്കില്ല. ഇൻഡിഗ്നൻ്റ് റേറ്റ് പെയർ, ഇൻഡിഗ്നൻ്റ് ടാക്സ് പെയർ, ഏംഗ്രി ടാക്സ് പെയർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം വളരെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾ. അതുപോലെ ആകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെല്ലാറ്റിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ചെസ്റ്റർട്ടൺ പറയുന്നത്. An opportunity for ഗ്രംബ്ലിങ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല മാനസികാവസ്ഥയല്ല എന്നാണ്. റിയൽ പെയിൻ ഏസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബീങ് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത്ത്ഫീൽഡ് ഓർ ഹാവിങ് എ ടൂത്ത് ഏക്ക്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. അതിനോടല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് വ്യൂ വേണം. അതേസമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് വ്യൂ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം റിയൽ പെയിൻ, when the real pain comes, we will not be able to take a positive view of it. ഉദാഹരണത്തിന് ടൂത്ത് ഏക്ക്, പല്ലുവേദന നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലുവേദനയുള്ള ആളോട് അത് വളരെ മനോഹരമാണ്, അത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബീങ് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത്ത്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ മതത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ജീവനോടെ ചുട്ടരിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സ്മിത്ത്ഫീൽഡ്. ടു ബി ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത്ത്ഫീൽഡ്, അതൊന്നും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ ജീവനോടെ കത്തിച്ച് കളയുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ടൂത്ത് ഏക്ക്, ദേ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്. ടൂത്ത് ഏക്ക് ഓർ ബീങ് ബേൺഡ് അറ്റ് സ്മിത്ത്ഫീൽഡ്. പക്ഷേ ദേ ക്യാൻ ബി സപ്പോർട്ടഡ്, സ്കേഴ്സ്ലി എൻജോയ്ഡ്. നമുക്കൊരിക്കലും പല്ലുവേദന നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരാൾ തീവച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി സപ്പോർട്ടഡ്, നോട്ട് എൻജോയ്ഡ്. After all, our toothaches are the exception, and for being burned at Smithfield, it only. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാത്രമേ, എപ്പോഴും പല്ലുവേദനയൊന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല. Most of the inconveniences that make men swear or women cry are really sentimental or. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, ഇമേജിനേറ്റീവാണ്. നമ്മളുടെ ടെൻഷനൊക്കെയാണ് അത് വളരെയധികം വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ഓർ ഇമേജിനേറ്റീവ് ഇൻകൺവീനിയൻസസ്. അതിന് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വി ഗോ ടു എ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ,
we have to wait for the trains for long. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി വരാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ നമ്മളാകെ ടെൻഷനായിരിക്കും. എന്നാൽ ടെൻഷനല്ല, മുഷിപ്പായിരിക്കും. We will be annoyed. We will be worried very much. അതേസമയത്ത് ഇഫ് ദർ ആർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് us, they will be enjoying those moments. മുതിർന്നവർ ഇങ്ങനെ അക്ഷമരായിട്ട് ട്രെയിന് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലോ, കുട്ടികളത് എൻജോയ് ചെയ്യാതിരിക്കുമെന്നാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു മുഷിപ്പും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ദേ വിൽ എൻജോയ്, ദേ വിൽ വാച്ച് ദ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽസ്, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്, റെഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള റെഡ് ലൈറ്റ്, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് എന്തോ ഒരു അത്ഭുത ലോകത്ത് നിൽക്കും പോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മുഷിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത്? So they will imagine that a tournament is going to take place. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ മത്സരങ്ങൾ, ടൂർണമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മത്സരം ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ് എന്നായിരിക്കും കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഭാവനയിൽ കാണുന്നത്. സം കിങ് inaugurates a tournament of trains. People having to hang about a railway station and wait for a train. Did you ever hear a small boy complain of having to hang about a railway station and wait for a train? No. For to him to be inside a railway station is to be inside a cavern of wonder and a palace of poetical pleasures, because to him the red light and the green light on the signal are like a new sun and a new moon. Because to him, when the wooden arm of the signal falls down suddenly, it is as if a great king had thrown down his staff as a signal and started a shrieking tournament of trains. അപ്പോൾ ട്രെയിനുകളുടെ ഒരു മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ്, ദ കിങ് ഈസ് ഇനോഗ്രേറ്റിംഗ്, ഹി ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ടൂർണമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ബൈ ത്രോയിങ് ഡൗൺ ഹിസ് സ്റ്റാഫ്, ഹിസ് സ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ ടൂർണമെൻ്റാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ഭാവനയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അനോയ്ഡ്. ഹി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് വെൻ ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ലേറ്റ്. Thrown down his staff is a signal. They also serve who only stand and wait for the 2:15. They also serve who only stand and wait എന്നുള്ളത് മിൽട്ടൻ്റെ ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നുള്ള പോയത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈനാണ്. They also serve who only stand and wait for the 2:15. അവിടെ 2:15 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പേര് കൂടി അവിടെ ഏഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മിൽട്ടൻ്റെ ആ ഒരു quotation. Their meditations may be full of rich and fruitful things. Many of the most purple hours of my life have been passed. അപ്പോൾ ജി കെ ചെസ്റ്റർട്ടൺ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മുഷിഞ്ഞിരിക്കാറില്ല എന്നാണ്. So many happy hours have been spent at a railway station, Clapham Junction. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പോകുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് പേർപ്പിൾ അവേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഹാവ് ബീൻ പാസ്ഡ് അറ്റ് ക്ലാഫം ജംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നൗ ഐ സപ്പോസ് അണ്ടർ വാട്ടർ. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോലും ഇപ്പം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കും. ഈ
ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത്, ഐ ഹാവ് ബീൻ ദർ ഇൻ മെനി മൂഡ്സ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റിക്കൽ ദ വാട്ടർ മൈറ്റ് വെൽ ഹാവ് കം അപ് ടു മൈ വേസ്റ്റ്. അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, താൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി അപ് ടു ദ വേസ്റ്റ്, അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ആയിരുന്നു എന്നാണ്. യു ക്യാൻ സേഫ്ലി അപ്ലൈ ദ ടെസ്റ്റ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ കറൻ്റ്ലി ടോക്ഡ് ഓഫ് ഇസ് ദ ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂയിസൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഇതുപോലെ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ്. ടിപ്പിക്കൽ ന്യൂയിസൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ്. Whenever there is a nuisance, whenever there is an inconvenience, you can overcome it by developing a positive attitude, romantic attitude. For instance, there is a current impression that it's unpleasant to have to. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് പറയുന്നത്, റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലൈസ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. കാറ്റിൽ തൊപ്പി പറന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നത് പലരും ഒരു കുറച്ചിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ദേ വിൽ ഹാവ് ടു റൺ ആഫ്റ്റർ ദി ഹാറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി മച്ച് അനോയ്ഡ് അറ്റ് ദീസ്. അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമിക്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിഹാസ്യരാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമഡി ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഒരു ചമ്മലുണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്നാണ്. പക്ഷേ GK ചെസ്റ്റർട്ടൺ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കോമിക്കല്ലേ എന്നാണ്. ഈ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ് അത് മാത്രമല്ല കോമിക്കായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കോമിക്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈറ്റിംഗ് ഈസ് കോമിക്. ഈറ്റിംഗ്, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 5-6 പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് കോമിക്. ഈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമിക് തിങ്സ് ഓഫ് ഓൾ ആർ എക്സാക്ട്ലി തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് വർത്ത് ഡൂയിങ്. നമ്മൾ വളരെ വേദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നോബിളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി കോമിക്കാണ് എന്നാണ്. സച്ച് ആസ് മേക്കിംഗ് ലവ്. മേക്കിംഗ് ലവ് ഈസ് കോമിക്. ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ സെക്സ് ഈസ് കോമിക്. So, man running after a hat is not half so ridiculous as a man running after a wife. Running after a wife. എല്ലാം കോമിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം എങ്ങനെയാണ് മോശമാകുന്നത് എന്നാണ്. Now a man could, if he felt rightly in the matter, run after his hat with the manliest ardor and the most sacred joy. ഇനി ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തൊപ്പി പാറിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ എടുക്കാം? അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കൂടി അവിടെ പറയാനുണ്ട്. അത് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ്, അത് കോമിക്കാണെങ്കിൽ ആളുകൾ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ബോളിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നില്ലേ, അതും കോമിക്കല്ലേ എന്നാണ്. സോ ദ സെയിം പീപ്പിൾ ഹൂ തിങ്ക് ദാറ്റ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഹാറ്റ് ഈസ് കോമിക് റൺ മച്ച് മോർ ഈഗർലി ആഫ്റ്റർ ആൻ അൺഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലിറ്റിൽ ലെതർ ബോൾ. ഒരു ബോളിന് പിന്നാലെ ഓടാൻ ഇവർക്ക് മടിയില്ല എന്നാണ് അതേ ആളുകൾക്ക്. ബിക്കോസ് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാമെന്നാണ്. എന്ത്, നിങ്ങളുടെ തൊപ്പി പാറിപ്പോകുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഷുഡ് ഇമേജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ ഹൺസ്മാൻ ചേസിങ് എ വൈൽഡ് ആനിമൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ ഓടിക്കുന്നു, മൃഗത്തെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആവേശത്തോടെ ഈ
ഹാറ്റിന് പിന്നാലെ ഓടാൻ കഴിയില്ലേ എന്നാണ്. He might regard himself as a jolly huntsman pursuing a wild animal. In fact, I am inclined to believe that hunting on windy days will be a sport. ഇപ്പോൾ ജി കെ ചെസ്റ്റർട്ടൺ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് ഹാറ്റ് അതൊരു സ്പോർട്സ് അല്ല ഒരു ഗെയിം ആക്കാൻ കഴിയും. ഭാവിയിൽ അതൊരു ഗെയിമാകും, ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്. അതെങ്ങനെ ഗെയിമാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ദർ വിൽ ബി എ മീറ്റ് ഓഫ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഓൺ സം ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്. ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നു, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു തൊപ്പി പറത്തുന്നു, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു. അതൊരു നല്ല ഗെയിമല്ലേ എന്നാണ്. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ it will be a sport of the upper classes. There will be a meet of ladies on gusty morning, windy morning. They will be told that the professional attendants have started a hat in such and such a thicket. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ആളുകളെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്നു. They are told that a hat is started. ഇങ്ങനെ തൊപ്പി പറത്തുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പേര് കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ഹാറ്റ് ഇൻ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് പ്ലേസസ്, എ ഹാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. That in whatever be the technical term, notice that this employment will in the fullest degree of combine sport with humanitarianism. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമായിരിക്കും, നല്ലൊരു സ്പോർട്ടാണ്. ഇത് സ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് സ്പോർട്ട് വിത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം. ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം മീൻസ് ലവ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം, റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ യു ആർ ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പെയിൻ ഓൺ ദ ആനിമൽ. ഒരു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടുന്ന സമയത്ത് ആ മൃഗത്തെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇതൊരു നിരുപദ്രവപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. യു ആർ നോട്ട് ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പെയിൻ, ബട്ട് യു ആർ ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പ്ലഷർ. കാണുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം യു ഗിവ് പ്ലഷർ. നോ പെയിൻ ഈസ് ഇൻവോൾവ്. നോട്ട് ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പെയിൻ. Rich, almost riotous pleasure upon the people who were looking on. When last I saw an old gentleman running after a hat in Hyde Park, I told him that a heart so benevolent as his ought to be filled with peace and thanks at the thought of how much unaffected pleasure. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഹൈഡ് പാർക്കിൽ ഒരു ഓൾഡ് ജെന്റിൽമാൻ ഇതുപോലെ കാറ്റത്ത് തൊപ്പി പറന്നു പോയപ്പോൾ പിന്നാലെ ഓടിയ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓടിയത് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിരുന്നു. കാണുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അവരെല്ലാം വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു. ടു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് പീസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് അറ്റ് ദി തോട്ട് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് അൺഅഫക്റ്റഡ് പ്ലഷർ. കാരണം അദ്ദേഹം കാരണം ആളുകൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ചിരിക്കാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടി എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് താൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ എന്നാണ്. The same principle can be applied to every other typical domestic worry. A gentleman trying to get a fly out of the milk or a piece of corn. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഉദാഹരണത്തിന്, യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്ലൈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മിൽക്ക്. നിങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലിൻ്റെ കപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിലൊരു ഈച്ച വീണു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പാലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായയിൽ ഈച്ച വീണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാകെ പിന്നെ ചായ കുടിക്കില്ല, അപ്സെറ്റ് ആവും. എ ജെന്റിൽമാൻ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്ലൈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ഓർ എ പീസ് ഓഫ് കോർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ. എ പീസ് ഓഫ് കോർക്ക്, അത് വൈൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ടു ടേക്ക് ഔട്ട് എ പീസ് ഓഫ് കോർക്ക്,
ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ ഓഫൺ ഇമേജിൻസ് ഹിംസെൽഫ് ടു ബി ഇറിറ്റേറ്റ്. നമുക്ക് വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫ്ലൈ വന്ന് വീഴുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും? ലെറ്റ് ഹിം തിങ്ക് ഓഫ് എ മൂമെന്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ആംഗ്ലേഴ്സ് സിറ്റിംഗ് ബൈ ഡാർക്ക് പൂൾസ്. സിറ്റിംഗ് ബൈ ഡാർക്ക് പൂൾസ് and let his soul be immediately irradiated. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്ഷമയോടെ കുറേ സമയം മീൻ പെട്ടെന്നായിരിക്കും, കുറേ സമയത്ത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മീന് ഇതിൽ ചൂണ്ടയെ കൊത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജിൻ ചെയ്യാമെന്നാണ്. നിങ്ങളൊരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായിട്ട് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചായയിൽ വീണുന്നത് ഒരു മീനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഹാപ്പിനെസ് യു വിൽ ഹാവ്. യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ലെറ്റ് ഹിം തിങ്ക് ഫോർ എ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ആംഗ്ലേഴ്സ്. Patience of anglers sitting by dark pools, and let his soul be immediately irradiated with gratification and repose. Again, I have known some people of very modern views driven by their distrust to the use of theological terms. So some people are using theological terms. Theological terms എന്ന് പറയുന്നത് religious terms. കാരണം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആളുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മേശ തുറക്കുമ്പോൾ മേശ വലിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ജാമാവുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മേശ വലിപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അത് ജാമായിപ്പോകും. ആ സമയത്ത് യു വിൽ യൂസ് തിയോളജിക്കൽ ടേംസ്. നരകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മതപരമായ വാക്കാണ്, തിയോളജിക്കൽ ടേം. അങ്ങനെയുള്ള തിയോളജിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് when the drawer is jammed tight and they could not pull it out. അപ്പോൾ യു വിൽ യൂസ് തിയോളജിക്കൽ ടേംസ് വിച്ച് റൈം ഇറ്റ്. ജാംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാംഡ് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. ഡാംഡ്, നാശം എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഈ തിയോളജിക്കൽ ടേംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, റിലീജിയസ് ടേംസ്. എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ വാസ് പെർട്ടിക്കുലർലി afflicted in this way. Every day his drawer was jammed and every day in consequence it was something that rhymes to it. തൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മേശ വലിപ്പ് ജാമാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശാപവാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. But I pointed out to him that in the sense of wrong was really subjective and relative. It rested entirely upon the assumption that the drawer. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മേശവലിപ്പ് പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? കാരണം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലാണത്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, എന്ത്, മേശവലിപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് വരേണ്ടതാണ്, അത് ജാമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നത് എന്നാണ്. It rested entirely upon the assumption that the drawer should and would come out easily. But I said, you picture to yourself that you are pulling out something powerful and oppressive. ഇനി മേശ വലിപ്പ് ജാമാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക, ഇതൊരു മേശവലിപ്പല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പവലിയിലോ മറ്റോ ഏർപ്പെടുകയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജന്മശത്രുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ, ഒരു കമ്പവലി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആവേശത്തോടു കൂടി ഈ മേശവലിപ്പ് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. യു പിക്ചർ ടു യുവർസെൽഫ്, യു ഇമേജിൻ that you are pulling against some powerful and oppressive enemy. The struggle will become merely exciting and not exasperating. It will not be annoying. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. Imagine that you are tugging up a lifeboat
ഔട്ട് ഓഫ് ദ സീ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക, എന്ത്, നിങ്ങൾ ഇത് മേശ വലിപ്പല്ല, യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേവ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ സീ. കടലിൽ വീണ ഒരാളെ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചു കയറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇമേജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ റോപ്പിംഗ് അപ്പ് എ ഫെലോ ക്രീച്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ആൽപൈൻ ക്രവാസ്. റോപ്പിംഗ് അപ്പ് എ ഫെലോ ക്രീച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗർത്തത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോയ, ഗർത്തത്തിൽ വീണുപോയ ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ യു ആർ റോപ്പിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ റോപ്പ്, യു ആർ പുള്ളിങ് ഹിം അപ്പ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ഇമേജിൻ ഈവൺ ദാറ്റ് യു ആർ എ ബോയ് അഗെയിൻ ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ എ ടഗ് ഓഫ് വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും എപ്പോഴും ഒരു ശത്രുക്കളെ പോലെയാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയും പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശത്രു രാജ്യവുമായിട്ടൊരു ടഗ് ഓഫ് വാർ, ഒരു കമ്പവലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിങ്ങനെ മേശ വലിപ്പ് ജാമായിട്ട് ആകെ ഡെസ്പായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമേജിൻ ചെയ്യുക, ആ മേശ വലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാകിസ്ഥാനാണ്, പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ. Just like the English people imagine the tug of war between French and English. Shortly after saying this, I left him, but I have. അപ്പോൾ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകെ when he started to use swear words, ശാപവാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി, ചെസ്റ്റർട്ടൺ പോയി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട്, സുഹൃത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേശവലിപ്പ് താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ, ഹി മേ ബി ഇമേജിനിങ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഇൻ എ ടഗ് ഓഫ് വാർ വിത്ത് എനിമി ഹോസ്റ്റൈൽ കൺട്രി ടു ദ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ മേശവലിപ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്നത് താൻ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ്. സോ ഐ ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ടുഗെദർ ഫാൻസിഫുൾ ടു ഓർ ഇൻക്രെഡിബിൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈവൺ ദ ഫ്ലഡ്സ് ഇൻ ലണ്ടൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായ ഫ്ലഡ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നാണ്. Even the floods in London may be accepted and enjoyed poetically. Nothing beyond inconvenience seems really to have been caused by them. And inconvenience is only one aspect and the most unimaginative. ഒരു ഭാവന ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാണ്. The water that girdled the houses and shops of London must, if anything, have only increased the previous witchery and wonder. അപ്പോൾ ലണ്ടൻ ഒന്നുകൂടി സൗന്ദര്യം ആ സ്ഥലത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഈസ് ഓൺലി an adventure wrongly considered. An adventure is only an inconvenience rightly. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻകൺവീനിയൻസും, ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് an adventure. Wine is good with everything except water. കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമാണ് ലണ്ടനിൽ കുതിച്ചു കയറിയത്, ഇതാണ് വാട്ടറാണ്. വാട്ടർ ഈസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവറിത്തിങ്, വൈൻ ഈസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് വാട്ടർ. വെള്ളം എന്തിനോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാം എക്സെപ്റ്റ് വൈൻ. വൈനിനോടുകൂടി മാത്രമേ വെള്ളം ചേരാതെ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ഓൺ എ സിമിലർ പ്രിൻസിപ്പിൾ, വാട്ടർ ഈസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് വൈൻ. അപ്പോൾ വൈൻ ഈസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, വാട്ടർ ഈസ് ഗുഡ് വിത്ത് എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് വൈൻ.